Chapter 4 Technology, Astronomy. Unit 7 The Artificially Intelligent Pet. 자, 오늘 출과할 제목은 인공지능적인 애완동물 아이보가 나올 겁니다. 74쪽? 자, 그러면 74쪽의 기본 단어 영역풀이 보고 또 적어볼게요. 1번의 코인 어쩌겠어요? 이게 같은 말로 디바이스가 나와있지. 주로 어떤 것을 고안하다, 처음 만드는 걸 디바이스라고 하거든. 그래서 만들다라고 해도 괜찮습니다. 만들다, 어떤 용어를 만들다. 두 번째, artificial. 맞아. 이게 뭐고? 인공의, 사람이 만든 거에 반대다, 그지? 3번의 field. 맞아. 오늘은 어떤 학문의 분야다. 4번 manufacture. 맞아. 이게 뭐냐면 공장에서 기계로 대량 생산하는 걸 우리는 제조하다라고 해. 만드는 거. 5번에 execute. 맞아. carry out하고 같은 말이야. 그럼 뭐? 실행하다, 행하다. 6번 repetitive. 맞아. 그럼 반복하는 반복적인. 7번 hazardous. dangerous다, 그지? 위험한. prosper. 맞아. 요거 prosper는 뭐 쓰나? thrive 이런 단어하고 많이 쓰지. 많이 쓰죠? 번창하다, 번영하다, 성공하다. 9번째 autonomous. 맞아. 다른 거에 기대지 않아. 자기가 통제하는 겁니다. 그래서 자주적인 또는 자율적인, 내가 알아서 한다는 말이다, 그지? 그 다음 mature. 사실 우리가 mature이 가장 기본적인 형용 분사는 형용사로 많이 쓰잖아. 성숙한이라고. 그리고 사람한테 쓰면 성숙해지다, 나이가 들면서 이런 뜻인데, 오늘은 기계 같은 경우에는 오늘 표현에 나중에 적어놨어요. 발달하다, develop이라고 나와있다, 그지? 그런 말입니다. 11번 engage. 맞아. 이게 engage의 첫 번째 뜻은 어디에 참여하거나 하거든. 근데 오늘은 engage with 해서 bind, 관계를 맺다 이렇게도 쓸 거야. 12번 attachment. attach는 어디에 들러붙이는 거지. ment 붙여서. 이게 attachment는 다양하게 많이 쓰요. 우리가 이메일 같은 경우는 첨부 파일 이런 것도 attachment거든. 근데 오늘은 감정적인 애착입니다. 누구한테 붙는다는 말이야. 그 다음 퀘스트. 너무 기분이 안 좋다, 그지? unhappy하지? 그래서 뭐 풀이 죽은, 우울한. 14번 shortcoming. 맞아. shortcoming 부족한 점이다, 그죠? 어떤 결점, 단점. 15번 replace. 맞아. 이게 뭐고? 어떤 것을 교체하다, 대신하다지? substitute 볼까요? 16번.
To put a person or thing in the place, situation, or condition. 선생님 얘네 두 개 동의어에 나와 있는데요. 맞아요. 대신한다. 그럼 이거 어떻게 구분해요? 예를 들어서 얘가 타동사로 어떤 것을 replace it 뭐 또는 substitute it 이렇게 쓰면은 둘 다 써도 상관없어요. 근데 문장이 확장되면은 조금 달라질 수 있어. 그래서 오늘 표현 첫 번째가 이렇게입니다. 볼게요. replace는 그냥 그것을 대신하다 하면 상관없는데 무엇을 무엇으로 대신하다 이렇게 쓸 때는 전치사가 with입니다. 알지? replace A with B. A를 B로 대신하다. 그래서 you should replace an old tire. 네 옛날 타이어 교체해야 된다. 뭐로? 새 것으로. 이럴 때는 replace A with B. 이렇게 쓰고요. substitute는 그냥 substitute it 뭐 이런 식으로 끝나면 상관없는데 뒤에 전치사가 붙는 경우에는 substitute는 for를 씁니다. 그래서 substitute A for B, B를 A로 대체하다. 밑에 1번 보시고요. You can substitute honey for sugar. 네 꿀 써도 된다. 뭐 대신에 설탕 대신에 이런 식으로 쓰는 거야. 그래서 그냥 앞에 단어로 보면 둘 다 대신하다, 교체하다라는 뜻이지만 뒤에 뭐가 붙을 때는 뭐가 달라져? 전치사가 달라져. 17번 수거네요. 가보자. It's another point of view from another standpoint. the other hand 이디요. 반면에 take care of To be responsible for or deal with a person or thing. 뭐뭐를 돌보다. 얘는 동의어 3종 세트 배워야 된다. 그치? 뭐 거두, after, 그 다음 뭐 쓰지? care, for 19번 nursing home. A place for elderly or a continuum of people to live with. 맞아. 주로 노인들이나 계속 아픈 사람들을 돌봐야 하는 거 우리 보통 양로원이라고 많이 해요. 우리나라에서는. 그 다음 companionship. A state of feeling friendship or relations with another person. 우리가 컴패니언까지가 있잖아. 이게 컴패니언까지가 보통 친구, 동료라는 뜻이거든. 친구, 동료라는 뜻이고 뒤에 보통 ship이 붙으면 감정을 나타내는 거야. 그 옆에 동료로 friendship 나와 있잖아. 그래서 약간 동료애, 동지애 이렇게 나오고 있습니다. 이렇게가 기본 단어입니다. 그러면 75쪽에 답 확인할게요. 1번. Although dogs cannot communicate verbally, they have other ways to show their companionship. 맞아. 걔는 말로는 소통할 수는 없지만 그들의 companionship, 좀 동지애를 보여주는 다른 방법도 있어. 2번. The success of a new product, his business prospered and was able to open a bigger store in a foreign country. 시제는 과거형으로 하겠습니다. prosper, 번영했다, 번창했다. 3번. While it is natural for the younger generation to point terms, the older generation sees it as an inconvenience. 맞아. 젊은 MZ들이 이 새로운 용어들을 만들어내는 게 좀 당연한 반면에 나이 든 세대는 너무 불편해. 4번. Because it is very difficult to execute time with cars, they suggested retail price is higher than the average price. 그다음에 4번은 manufacture 제조하다. 5번. The government has prohibited the use of culture disclaiming functions in public restaurants in order to protect the public. 맞아. hazardous 위험한 금지했다. 6번. The Australia Open annually or had Barnes will get 사람 이름이다. drunkest facial expression after she has defeated by Maria 사라포바가 엄청 유명한 테니스 선수예요. 이 테니스 선수한테 패배당해서 아주 푸르 죽은 얼굴 표정을 했다.
해야겠다. 7번. Many schools encourage parents to be engaged in their children's education. 맞아, engage. 참여해야 된대. 8번. The security guard was given an order and was expected to execute it by the end of 맞아, 실행하기를 기대합니다. 9번. the chef ran out of sugar for his cake, so he had to substitute it with brown sugar. 맞아, brown sugar. 이때는 replace 해도 상관은 없습니다. 그 다음에 10번. The professor had taught the class for 7 years, and the lessons became repetitive for him. repetitive 하고 저기. 그 다음에 fondness는 애정이라서 attachment, advance, mature. 그 다음에 look after는 take care, 공부다. 자, 오늘 인공지능 애완 동물에 대한 소개를 할 건데 일단 소개하기 전에 그럼 도대체 다짜고짜 설명하진 않았지. AI라는 게 뭐고, AI라는 이것이 어느 분야에 주로 쓰이고, 그 다음에 AI로 쓰이는 로봇 중에는 이런 애완 반려동물까지 등장했다. 이런 얘기로 나갈 겁니다. 이렇게. 말씀하셔야죠. He coined the phrase artificial intelligence, AI, back in 1956. 한문장 넘어갔다 해라. 기계가 정말 생각할 수 있을까? 그것은 희망이었던 교수 존 맥카티. 카피의 그가 고안했을 때 한 부분을 인공지능은 1956년 맞아. 기계가 정말 생각할 수 있을까? 그건 교수 존 맥카티의 희망이었대. 그가 이 구절, 그지? 표현을 만들었을 때 인공지능이라는 것을 무려 1956년에 At a Dartmouth College conference, McCarthy defined AI as the science and engineering of making intelligent machines. 그래서 대학교에서 맥카티는 AI를 정의했다. 지적인 기계를 만드는 과학과 공학. 맞아. 사실 AI가 우리는 보통 Artificial Intelligence의 이제 그 첫 글자를 딴 건데 이게 정의를 내리자면 define A as A를 B라고 정의 내리다. 이게 정의인가 봐. 과학이자 공학이다. 뭐 하는 공학? 지능이 있는 기계를 만드는 과학이자 공학을 우리는 AI라고 하는데 이게 AI의 정의죠. 그래서 With this statement, the field of AI was born. 이 말과 함께 AI 분야가 만들어. 맞아. 이 진술 말과 함께 AI라는 분야가 탄생했다. However, other related questions should be asked. Is AI really a good thing? How can machines that perform human tasks benefit us? 하지만 다른 연관된 질문들이 물어봐줘야 한다. AI가 정말 좋은 것일까? 어떻게 기계들이 인간의 업무를 수행하는 우리에게 이점이 될 수 있을까? 맞아. 자, 첫 번째 단락에서는 AI가 도대체 언제 생겼냐 했더니 1956년에 존 맥카티라는 교수님이 AI를 이렇게 정의 내렸어요. 뒤에 문제가 나오지. 우리가 보통 AI 하면서 생각할 수 있는 질문이 기계가 생각이 할 수 있을까? AI라는 게 정말 좋은 걸까? 어떻게 인간의 업무를 수행하는 기계가 우리에게 도움을 줄 수 있을까? 이다 그지? 뒤에 문제 볼게요. B번에 1번 코인의 같은 말은 아까 나왔었지. 디바이스 고안하다 하고요. 질문 뒤에 넘겨서 C에 1번 보면 우리가 AI라는 단어를 떠올렸을 때 해당하는 질문이 아닌 것은 이라고 했는데 세 가지는 나와 있어요. 기계가 정말 생각할 수 있을까? AI가 좋은 걸까? 인간의 일을 할 수 있는 기계가 우리에게 도움이 될 수 있을까? 그래서 해당하지 않는 것은 두 번째 B. 오케이. 자, 두 번째 날아갑니다. Today, robots are widely used in automobile manufacturing to execute simple, repetitive tasks and jobs that may be hazardous to humans. 오늘날 로봇은 널리 쓰인다. 자동적인 제조에 실행하는 간단한 반복적인 업무와 일들을 인간에게
짧고 단순한 이 반복적인 업무를 수행하기 위해서 그리고 어쩌면 인간에게 위험할지도 모르는 그런 일들. Many robots involve the use of other AI parts that have senses similar to humans, such as vision, touch, and the ability to sense temperature. 다른 로봇을 포함한다. 다른 AI 부분들의 사용을 인간과 비슷한 감각을 가지고 있는 시각, 촉각 그리고 열을 감지할 수 있는 능력 같은. 맞아. 많은 로봇이 다른 AI 부분을 이용하는데 인간이 감각을 느끼는 거와 비슷한가 봐. 눈으로 보고 만지고 그리고 심지어 온도를 느낄 수 있는 능력까지. Some are even able to make simple decisions. 이러면 심지어 간단한 결정을 만들 수도 있다. 맞아. 이때 썸이라는 것은 썸 로봇을 말합니다. 그럼 우리가 AI가 지금 로봇으로 할 수 있는 게 뭐냐면 인간과 비슷한 감각이지. 그러니까 눈으로 보거나 만지거나 그 다음에 온도를 감지하는 능력이나 그리고 심지어 간단한 결정도 내릴 수 있대. 뒤에 문제 볼게요. 썸이 나왔는지. 뒤에 이번에 썸은 로봇입니다. 1부 로봇 이번에 D고요. 뒤로 넘겨서 세 번째 3번 봐봐. 로봇이 오늘날 할 수 있는 능력에 해당하지 않는 것은 우리 뭐 할 수 있노? 보고 만지고 온도 감지하고 심지어 결정도 내릴 수 있다고 했지. 해당하지 않는 건 3번에는 D, 맛보는 건 해당하지 않았어. 그렇구나. AI technology, along with computer processing power, has developed quickly. AI 기술은 컴퓨터 처리 기술과 더불어서 빠르게 발전했다. 우리 표현 1번에 보면은 along with는 뭐뭐와 더불어 오늘 계속 나오고 있거든. AI 기술은 어떤 기술? 컴퓨터 프로세싱 파워. 우리 보통 이게 처리 능력이라고 해석을 하는데 프로세스는 품사가 동사, 명사 둘 다 쓰이거든. 일단 동사죠. 동사의 1번 뜻은 오늘 같은 경우는 어떤 정보나 데이터를 처리하다고. 두 번째 많이 쓰는 건 식품은 뭐? 가공하다. 그래서 우리 프로세스드 푸드 하면 가공 음식, 소세지나 뭐 이런 거 많이 먹지 말라고 얘기한다. 그치? 명사로 쓰면 과정이나 절차이다. 이런 것까지입니다. Some of the typical products include games and robotics. 전형적인 신간품 중 몇 개는 포함한다. 게임과 로봇, 로봇공학을 포함한다. 이게 두 번째 단락이거든. 자, 두 번째 단락 보니까 로봇이 지금은 제일 많이 쓰는 게 어떤 자동차 제조 공장에서 이런 거 해서 많이 쓰인다 이거죠. 뒤에 넘겨서 C의 2번 두 번째 단락의 주제가 뭐냐라고 했더니 정답은 B지. 자동차 제조 과정에 많이 쓰이는데 인간과 비슷한 이런 일을 할 수 있는 것 때문에 됐습니다. 세 번째. The 1990s brought the first attempts to produce AI technology for education and leisure. 1990년대는 발효했다. 첫 번째 시도를 AI 기술을 생산한 교육과 강의를 위한 맞아. 우리가 제일 많이 쓰는 게 대량 생산하는 공장에서 쓰인다라고 얘기를 했는데 드디어 1990년대부터는 이게 어디에 쓰이게 되냐면 교육. 우리가 공부하는 교육 그리고 레저는 뭐 여가 이런 식으로 해석해도 괜찮습니다. 그렇구나. 드디어 교육과 레저 분야에도 쓰게 되었다. 해석. This technology prospered along with the digital revolution and helped introduce people, especially children, to various types of AI. 이 기술은 번역했다. 디지털 혁명과 더불어 그리고 돌았다. 사람들을 소개한다. 사람들에게 소개해. 무엇을? 특히 아이들에게 뭐를? 다양한 유형의 AI 맞아. introduce는 이런 형태로 쓴다. 그죠? introduce people to 무엇을? One of the most famous toys developed using AI technology is a robotic dog named Aibo. 가장 유명한 장난감 중 하나는 AI 기술을 사용해서 개발된 로봇 강아지가 아이보라고 이름 맞아. 아이보라고 이름 붙여지. Aibo, introduced by Sony in 1999, is able to walk, see its environment via camera, obey spoken commands, sing, dance, and play music.
소니에 의해서 1990년대 도입된 걸을 수 있다. 걸을 수 있고 카메라를 통해서 그것을 환경을 볼 수 있고 말을 지는 명령을 맞아 말로 하는 명령에 복종할 수 있고 노래할 수 있고 춤출 수 있고 연주할 수 있다. 동열 구조 간다. 그래서 be able to에 붙여서 전부 다 동사 원형으로 가고 있습니다. 근데 Those are considered to be autonomous robots since they are able to mature by learning from their owners, environment, and even other iPos. 아이보는 열심과 자율적인 로봇이라고 그것들이 발달할 수 있기 때문에 충분히 발달할 수 있기 때문에 뭐함으로써? 배움으로써 그들의 주인과 환경과 그리고 맞아 로부터 배울 수 있기 때문에 그래서 우리 오늘 머추어는 원래 성숙하다 사람한테 그렇게 쓰는데요. 이거 로봇이라서 발달하다 정도 할게요. 세 번째 단락에서는 드디어 이제 AI 기술이 교육이나 이제 레저 분야로도 발달을 했고 대표적으로 아이보라는 개가 나와 있습니다. 문제가 뭐 있는 것 같은데 뒤로 넘겨볼게요. 없는 것 같다. 아이보는 알았어. 계속할게요. 네 번째. iPo smarts come from a memory stick which contains programs of all his possible behaviors. 아이보는 지는 메모리 스틱으로부터 본다. 그리고 이것은 포함하고 있다. 프로그램을 모든 그가 가능한 행동들을 아이보의 스마트는 뒤에 단어로 나오거든요. 어떤 시스템 관리술은 사실 메모리 스틱, 메모리 스틱은 우리 있잖아 그 아빠 차에 있는 그런 것도 뭐지? CCTV 아니야? 그 차에 뭐였지? 차에 앞에 꼽아 있는 거 뭐야? 네. 카메라 무슨 카메라? 블랙박스 블랙박스. 블랙박스에도 거기 안에 보면 메모리 스틱이 들어있거든. 그런 것처럼 얘가 할 수 있는 모든 가능한 행동의 프로그램을 담은 메모리 스틱으로부터 가능합니다. 그래서 Before he can function, however, he has to be trained. 하지만 그가 기능하기 전에 그는 훈련받아줘야 돼. 맞아. 얘는 아무것도 없는 백지장 상태야. 근데 하려면 훈련을 받아줘야 돼. 어떻게? For example, when you take him out of the box for the first time, he is unable to walk. 예를 들어 너가 그를 상자 밖으로 꺼낼 때 처음으로 그는 걸을 수 없다. 맞아. 이제 기계를 가져오면 걷지도 못한 상태야. You have to pick him up, let him fall down, and teach him to walk. 너는 그를 들어가지고 내려놓고 그에게 어떻게 받는지 가르쳐야 돼. 맞아. 들어 올려야 되고 넘어지게 만든 다음에 걷는 법을 가르쳐야 돼. If you praise him by saying, "Good boy," he will repeat the praised behavior. 만약 너가 칭찬하는 그를 말하는 것으로 좋은 손이라고 그는 그 칭찬받은 행동을 반복한다. 맞아. 잘했어 이러면 칭찬받은 행동 반복할 거고 If you slap him on the head and say bad, he will stop. 만약 너가 그의 머리를 때리고 말한다면 아빠 그는 멈출 것이다. 멈출 것이다. 이런 식으로 Working with 가르친다는 거지. iPo may be fun, but it also involves a little work as well. 아이보와 일하는 것은 신날지도 모르지만 그것은 또한 적은 일도 포함한다. 이때 오늘 월크는 약간 수고, 노력 정도로 해석하시면 됩니다. 그러니까 이거지. 사실 얘는 기계잖아. 그러니까 우리가 하나부터 열까지 프로그램화해서 가르쳐야 되는 거야. 그걸 여기서는 약간의 수고가 필요하다, 노력이 필요하다라고 얘기해. 그래서 네 번째 단락은 다시 아이보의 그럼 이런 그 프로그램을 어떤 식으로 하느냐에서 과정에 대한 설명을 좀 해주고 있어. 다섯 번째. In some ways, iPo was created to teach us how to engage with machines so that we can feel an emotional attachment to them. 그의 방식으로 아이보는 선두였었다. 우리 가르치기 위해서 어떻게 기계와 관계를 맺어야 할지를 우리가 감정적인 애정
우리한테 이제 가르치는 거야. 우리가 기계와 이게 인게이지가 원래 참여하다는 뜻이지만 여기서는 바인드, 관계를 맺는 거야. 우리가 어떻게 하면 이 기계와 관계를 맺을까? so that은 뒤에가 목적이다, 그지? 뭐뭐 할 수 있도록 뭐뭐 하기 위해서, 뭘 느끼기 위해서, 감정적인 애착 관계를 내 누구 기계하고 느끼기 위해서. 그래서 And each Aibo has the ability to develop its own personality, which can be seen once you learn its unique body language. 그리고 각각의 아이고는 기능이 있다 발전하는 그의 성격을 어떤 성격? 가질 수 있는 보여질 수 있는 성격. 사실 우리는 성격이 사람은 안 보여지잖아. 근데 보여질 수도 있지만 기계니까 더 모를 거 아니야. 근데 보여질 수 있는 성격을 발달시킬 능력을 가지고 있대. 일단 너가 그 독특한 바디랭귀지를 배우면 맞아. 일단 우리가 이 아이고의 바디랭귀지를 배우면 얘가 어떤 성격인지 알 수 있단 말이야. 예를 들어 When it is happy, its eyes light up green, and its tail changes color quickly. 그것이 행복할 때 그것의 눈은 초록빛으로 빛나고 그것의 꼬리는 빠르게 맞아. 기분이 좋으면 눈이 초록색으로 밝아지고 꼬리 색깔이 빠르게 변하고 When it is bored, its tail flashes slowly, and eyes become downcast red. 그것이 지루하면 그것의 꼬리는 느리게 플래시가 원래 비추다, 신호를 보내다라는 뜻인데 오늘은 움직이다라고 해석하면 돼. 우리가 천천히 움직이고 눈은 붉은 빨간으로 빨간색으로 바뀐다. 이게 우리가 얘의 감정을 읽을 수 있는 거야. But even though it can be fun and cute, Aibo still has its shortcomings and could never replace a real dog. 하지만 그것이 신나고 귀여워 보일지라도 아이고는 그것의 단점을 가지고 있고 절대 실제 개를 대신할 수 없다. 대신할 수는 없어. Having Aibo on your lap just does not feel the same as a warm, living, breathing animal. 아이고를 너의 무릎에 올려놓는 것은 단지 같게 느낄 수 있지 않다. 따뜻하고 살아있고 숨쉬는 동물이라고. 맞아. 5번째 단락에서 이 아이보가 감정 표현할 수 있는 능력까지 가지고 있긴 하지만 실제 강아지를 대신할 수는 없다. 키워놓기 문제 있는 것 같다, 그지? 5번에 보시면요, 81쪽에 5번 몇 가지 예시들이 있어. 아이보의 이것이 몇 가지 예시들이야. 아이보의 사인 랭귀지의 어디 들어가냐면 이거지. 기분 좋으면 초록색 되고 꼬리 색깔 바뀌고 우울하면 꼬리도 천천히 움직이고 붉은 빨간색이 되고 이것들이 했으니까 3번에 넣어주는 게 맞겠다, 그치? 3번입니다. 그렇구나. 마지막 Some people do not believe that robots are good for children. They 이런 사람들은 믿지 않는다. 로봇이 아이들에게 좋다고. think that if parents substitute robots for the real thing, kids may never learn how to care for a pet or animal that needs to be fed to stay alive. 그들은 생각한다. 만약 부모가 로봇을 실제 것으로 대체한다면 아이들은 절대 배울 수 없을지도 모른다. 어떻게 그 펫이나 동물을 길러야 하는지 먹여줘야 살아있기 위해서. 그렇게 꾸미면 그렇지? 일부 사람들은 로봇이 아이들한테 좋지 않다라고 생각하는 사람도 있어. 뭐라고 생각하냐면 이게 좀 단점이겠다, 그죠? 부모는 substitute for 썼다, 그죠? 실제 살아있는 존재를 로봇을 대신할 수는 없어. 그래서 어쩌면 절대 못 배울지도 몰라. 이렇게 매일 쓴 거 실제로 그래도 배울 수 있다라고 생각하는 사람들이 있다, 그죠? 어떻게 돌봐야 하는지, 애완동물이나 어떤 동물이 뭐야, 살아있기 위해서는 이렇게 먹여줘야 하는 거. 얘는 안 먹어도 그냥 배터리 갈아주면 되는 거 아이가? On the other hand, there might be real benefits for the elderly who are no longer able to take care of real animals. 반면에 실제 장점이 있을지도 모른다. 나이 든 사람들에게 그들은 더 이상 실제 동물을
문제 나오는데요. 사실 메이나 마이트는 일지도 모른다라고 해서 추측의 가능성이 굉장히 낮지. 문법 시간에 40에서 50%야. 근데 마이트가 더 약해. 그 가능성으로 치면 메이가 조금 더 있고 마이트는 40 이하의 가능성이 낮을 때 쓴다. 이 사람의 뉘앙스는 그런 것 같아요. 더 플러스 형용사는 사람들이다, 그지? 노인들. 근데 Researchers have found that nursing home residents can lower their blood pressure and gain a sense of companionship by playing with iPhone. 연구가들은 발견해왔다. 양로원 거주자들이 낮출 수 있다는 그들의 혈압과 그리고 얻을 수 있다고 동정을 아이보와 늘 동지애. 컴페니언십 자체가 사실은 동지애인데 우리가 보통 a sense of 붙으면 무슨 감, a sense of responsibility, 책임감 이런 식으로 감정을 표현할 때 이 단어도 붙여요. 그래서 동지애, 동료애를 느낄 수 있다고. 예, 여기에 단어 문제가 있는 것 같다. 그래서 substitute하고 resident 나와 있네요. 일단 79쪽에 같이 보겠습니다. 79쪽에 B번에 3번에 substitute 대신하다인데 단어가 좀 어렵네. 그치? 정답이 D지. supersede. 여기 alternate는 번갈아서 하다 이 뜻이고 purchase 구매하다, take out 꺼내다 3번에 D고요. resident 주민, 거주민, 사는 사람. 그래서 정답은 B의 occupant, 거주자라는 뜻이야. A번 해석 가볼게요. 1번. 유황진은 유황이가 좋은 메카시가 만드신 맞습니다. true. 2번. 무엇은 많이 사용된다라는 목적으로 교육을 아니 교육 쓰입니다. F. 3번. 아이보는 처음으로 소개되었다. 1990년대 소개되었을 때 그것은 가장 인기 있는 집을 돌보는 로봇 중 아니다. 하우스키핑이란 말은 없었다. F. 4번. 문화들은 발견하였다. 아이보 로봇이 다른 사람에게 맞아. 도움을 준다는 것을 true죠. 동지애를 느낄 수 있게 해준대. 5번. 아이보가 적절하게 기능하기 전에 그것들은 가르쳐줘야 한다. 근데 주인으로 맞아. 얘는 안 못해. 프로그램화되어지는 거다. 그지? true입니다. 넘겨서 C에 1번에 B, 2번에 B, 3번에 D 했고 자 4번 볼까요? 아이보에 대해서 맞는 것은 정답은 D다. 그죠? 얘네는 메모리 스틱이 이해 가능한 행동을 모두 담고 있습니다. 5번에 C 했고요. 6번 볼까? 아이보가 만들어진 건 우리에게 기계와 어떤 관계를 맺을지를 가르쳐 주는 거야. 그치? 감정적인 애착을 느끼게 하기 위해서 정답은 C입니다. 그 다음에 7번 지문에 따르면 아이보는 감정 표현을 어떻게 하더라? 아까 그랬잖아. 눈과 꼬리의 색깔을 바꾸고 속도를 바꿈으로써 7번에 C. 자 지문에 따르면 노인들은 그럼 로봇 이 펫을 통해서 어떤 장점이 있어? 마지막에 나왔네요. 혈압을 낮춰줄 수 있고요. 동지애를 누가 여기 있다 이런 걸 느끼게 해준대. 정답은 D. 줄 거와 보겠습니다. 자 인공지능의 definition이 무엇이냐? 첫 번째 단락 세 번째 줄이다. 그지? 맥가시는 정의 내렸다. 거기서부터 좁으면 되겠네. 첫 번째 단락 여기지? 맥가시는 정의 내렸다. 뭐라고? The science and engineering of making intelligent machine. 1번입니다. 그 다음에 2번에 지금은 산업의 목적으로 어디에 쓰인다고? 두 번째 단락이네. 오늘날 로봇은 뭐 자동차 제조 공장에서 쓰인다. 뭐 하는데? 단순하고 반복적인 일들, 어쩌면 인간에게 위험할지도 모르는 일들. 여기다가 좁으면 주관식 2번. 그 다음에 3번. 아이보는 왜 얘는 자율적인 로봇이라고 여겨지는 거야? 주관식 3번 세 번째 단락 맨 마지막 줄에 있네. 아이보는 여겨진다. 뭐라고? 자율적인 로봇이라고. 얘네는 주변 환경, 주인 그리고 다른 아이보로부터
충분히 발달할 수 있으니까 주관식 3번. 그 다음에 4번. 어떻게 아이폰은 자신의 성격이나 분위기를 아니 감정을 표현하는 거야. 네 번째 단락 보이지 아니 다섯 번째 단락입니다. When it is happy부터 동장 쭉 끌까요? 기분이 좋으면은 눈이 초록색 되고 꼬리가 빠르게 바뀌고 기분 안 좋으면 붉은 빨간색이 된다. 이렇게. 5번 아이보의 비판이 있었습니다. 단점이라고 한다면 여섯 번째 단락. 자, 로봇이 아이들한테 모두 좋다고 생각하진 않는다. 그 다음 문장 쭉 끄면 되겠다. 그죠? 실제 로봇을 대신할 수는 없어. 왜? 아이들은 살아있는 로봇을 살게 하려면 먹여줘야 한다는 걸 어쩌면 절대 못 배울지도 모르니까 이게 좀 결함이라고 볼 수 있다. 자, 오늘 마지막은 메이와 마이트인데 아까 말한 것처럼 둘 다 추측을 나타내긴 하지만 마이트가 조금 더 약한 경우야. 그럼 1번 해봐라. 네. Then we are concept is plus we may have difficulty trying to find 야, 벤이 집에 올 거거든. 그럼 걔는 집을 못 찾을 가능성이 없지. 그러면 마이트가 되는 거야. 마이트. 오케이. 그 다음에 2번. As clearly we don't answer to the question. 맞아. 걔한테 물어봐. 알 가능성이 높다. 그지? 그럼 메이를 쓰는 거야. 3번. Accidents might occur on this road, but they are few and far between. few and far between은 자주 없다고. few and far라고. 거의 없다고. 그러니까 마이트다. 그죠? 마이트. 안 일어날 거라고. 이 경우에서는 안 일어날 거야.